الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آگے ہم بخل رحمان باب بادا باب من استعوب من اصحابه شیئا وقال ابو سعید قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضربوا لی معکم سہما. باب اس بیان میں ہے کہ جو شخص اپنے دوستوں سے کوئی چیز بطور تحفہ مانگے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک انسان کے نجی زندگی میں کچھ نجی تعلقات ہوتے ہیں جن کو دوستی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ صاحب فلاں کے فلاں سے اچھے تعلقات ہر ایک کے ہوتے ہیں اپنے اپنے مزاج کے. اور جس کا کوئی نہ ہو تو آپ سمجھ لیں وہ مارکیٹ میں چلنے کے لائق نہیں ہے. اس مزاج کے ہوتے ہیں. تو دوست جو ہوتے ہیں تو دوستوں میں بے تکلفی ہوتی ہے, ہنسی مذاق دل لگی ساری چیزیں چلتی ہیں. تو ایسے ہی اگر کوئی دوست کسی دوست کی کوئی چیز پسند آ جائے اور اس سے سوال کر بیٹھے صاحب یہ چیز آپ کی مجھے اچھی لگ رہی ہے, آپ مجھے ہدیہ دے دو, گفٹ کر دو. مثال کے طور پر آپ گئے جے پور اور وہاں سے ایک اچھی سی جرسی خرید کے لائے اور آپ کے دوست نے کہا بڑی اچھی جرسی ہے مجھے لگ رہی ہے اچھی, ایسا کرو آپ مجھے گفٹ دے دو. تو اس کا یہ سوال کرنا کیسا ہے, درست ہے یا نہیں ہے, مانگ سکتا ہے کہ نہیں مانگ سکتا. آگے کہنا مسلم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھ میرا بھی ایک حصہ لگانا. یعنی ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ جو تم حصے لگا رہے ہو نا اس میں میرا بھی حصہ ڈال دینا. بجائے خود نبی نے یہ سوال کیا. یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کی بھی گنجائش ہے لیکن ہر جگہ نہیں کہ کسی سے آپ سوال کر کے اس کو مصیبت میں ڈال دیں. وہ نہیں دینا چاہتا ہے لیکن آپ کے سوال کی وجہ سے وہ دینے پر مجبور ہو گیا. ایک الگ بیٹھے جس سے آپ کی بنتی ہو, جس کے دل کو آپ سمجھتے ہو, جس سے آپ کے تجربات ہو گئے کہ صاحب اگر یہ کوئی چیز مجھے دے دے گا تو الحمدللہ ہنسی خوشی دے گا, دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرے گا. حدیث نمبر 2589 عن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی امرأۃ من المہاجرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک مہاجرہ عورت کے پاس بھیجا کسی کام کے لیے. ایک آدمی کو, آدمی کا تذکرہ نام نہیں لیا, کہ آپ نے ایک آدمی کو ایک عورت کے پاس جو صحابیہ تھی اور مہاجرہ یعنی ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی, ان کے پاس آپ نے کسی کام کے لیے بھیجا. وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ نَجَّارٌ اور عورت کے پاس ایک بڑھئی غلام تھا. یعنی ان کیا غلام تھا تو اس غلام ایسا تھا جو بڑھئی کا کام جس کو ہم کھاتی کے نام سے جانتے, کھاتی کا کام. تو کہہ رہے ہیں اس کے پاس جو ہنر تھی تو ایسا غلام ان کے پاس تھا. مُرِی عَبْدِی کے فَلْيَعْمَلْ لَنَا عَوَادَ الْمِنْبَرِ اور آپ نے سوروں کو حکم دیا کہ تم اپنے اس غلام سے میرے لیے ایک منبر بنواؤ. منبر اور سمجھتے ہیں مسجد میں ہوتا ہے. تو آپ نے سوروں سے کہا تمہارے پاس غلام ہے اور بڑھانے کی جانکاری اس کے پاس ہے, ایسا کرو یہ ایک منبر میرے لیے بنوا دو. تو یہی باب سے تعلق ہے. آپ نے سوال کیا نا کہ بھئی میرے لیے یہ حکم ہو گیا اور ظاہر سی بات ہے تو آپ سے سنت کا معاملہ تو بالکل کلیئر ہے نا کہ جو ایمان والا ہے وہ ہر چیز سے محبت, ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے رکھتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو بھی ایمان کھوٹا ہے. تو ایسے آپ نے حکم دیا, ظاہر سی بات ہے صحابہ کا معاملہ یہ تھا نا کہ ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھ سے یہ سوال کر دیا اور میرا یہ چیز استعمال نبی کے لیے ہو جائے گا یا اللہ اس کے رسول کے دین کے کام میں آ جائے گا. تو بڑی خوشی محسوس کیا کرتے تھے اور موقع تلاش کرتے تھے اور صحابہ کرام اپنے لیے اسے سعادت سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے مجھے یاد کر لیا اس کام کے لیے. تو ان کے لیے کوئی جلی والی بات نہیں, ہنسی خوشی اس کو تسلیم کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ ایسا ہے
तुम एक मिंबर मेरे लिए बनवाओ। फागर अब्दहा फदाबा फकाता मिन तरफा, चुनांचे उस औरत ने अपने गुलाम को हुक्म दिया और वो गाबा यानी जंगल में गए और वहां से एक झाव काट के लाए, यानी एक लकड़ी काट के लाए। फसना लहू मिंबर, और उस गुलाम ने मिंबर तैयार कर दिया। फलम्मा कदा, और जब वो मिंबर तैयार हो गया जो आपने बनवाया था, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु कद कदा, तो उस औरत ने नबी के पास पैगाम भेजा कि मिंबर रेडी हो गया है, यानी जो आपने कहा था ऐसा है वो बन चुका है। काला अब्सिरी बिही इला इलैया, आपने उस औरत से कहा ऐसा तो उस मिंबर को तुम हमारे पास भिजवा दो। ये डबल हुक्म हो गया ना, पहला हुक्म बनवाओ और दूसरा हुक्म भिजवाओ, डबल हुक्म हो गया। आज हमारे रसीद भी कटवाए और मस्जिद में जाकर भी कटवाए, ऐसे कैसे होगा? लोग एहसास समझते हैं कि भाई ज़कात की रसीद करवा दिए या मदरसे में दे दिए, मस्जिद में दे दी, एहसास समझते हैं। तो उनको भारी लगता है कि यार हम ये पैसा भी ले रहे हैं और इमाम साहब मौलाना साहब के पास जा करके में एहसास समझते हैं। अभी भी कोई वाक्य बताता तो लोग के तो ख्याल कैसे, एहसान बिल्कुल नहीं है आपका, ये खूब अच्छे तरह समझिए, ये उनका एहसान है जो आपका ज़कात आपसे निकलवा करके आपके माल को पाक कर देते हैं, ये उनका एहसान आता है, बिल्कुल आपको उनके ऊपर एहसान नहीं। अभी वाक़या सुना रहे थे कि बम्बई के हालात इस मैटर में बड़े संगीन है। लोग ज़कात निकालते हैं ना तो एहसास समझते हैं, जब कोई उनके पास ज़कात लेने के लिए आएगा लगे मौलाना साहब अभी नहीं, बाद में आना। और एक वहाँ अजूबा चलता ना, हर कोई 27वीं रात को, कितने 27वीं रात की रसीदें वहाँ काटते हैं। तो कह बड़ा अजीब है, हर कोई 27वीं काटेगा तो वो मौलाना या वो इमाम साहब जो ज़कात की रसीदें काटते वो 27वीं को कहाँ पहुँचेगा? दारू खाना वाला भी 27 को काटता है, भिवंडी वाला भी काटता है, बोरवली वाला भी काटता है, हर जगह वो कैसे पहुँचेगा? अच्छा कहीं 4 मरतबा दौड़ाएंगे तो 4 मरतबा दौड़ने में कम से कम 400-500 रुपये उनकी किराए लग जाते हैं, और 400-500 किराया लगने के बाद अब कहीं क्या होना सर 500 की रसीद कर लो, 400-500 किराया लग गया, रसीद कितने की लगती 500, क्या होगा? ये तो समझिए, ये मिजाज ये बतलाता है कि हम रसीद तुम्हारे पास कटवा के तुम पर एहसान कर रहे हैं, ये मिजाज बना हुआ है। हालांकि बिल्कुल एहसान नहीं है, बल्कि अगर नियत गड़बड़ हो गई ना तो वो ज़कात के ऐसा नहीं कि वो बात यानी मुंह पर मार देगा। तो यही आप देखें ना, आपने कहा बनवाओ, फिर कहा भिजवाओ, हम ये तो इमाम बहुत ऊपर चढ़ गया है। ये तो पहला हुक्म कह दिया कि सब रसीद करवाओ, रसीद भी करवा दे और पैसा भी लेने नहीं आया, कर भिजवा दो मदरसे के मस्जिद के अंदर, अजूबा हो जाएगा। तो ये एहसान जो लोग का मिजाज खराब है ना वो इसको एहसास समझते हैं, एहसान नहीं, इसका एहसास होना चाहिए। तो आपने कहा भिजवा दो, फजाओ भी चुनाव लेकर, वो तो हंसी खुशी इंतजार करते थे कि खिदमत करने का मौका हमें मिलना चाहिए। वो ये समझते थे ना सारी कामयाबी अल्लाह उसके रसूल को राजी करने में है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया करते थे। चुनाव तो लेके आए फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवदाहु ऐसा तराउन, आप सल्लल्लाहु ने उस मिंबर को उठाया और अभी कहते हैं उस जगह रख दिया जहां लोगों तुम आज अपनी आंखों से इस मिंबर को देख रहे हो। ये मिंबर जो है ना नबी का दौर गुजर गया, सहाबा का दौर, ये मिंबर जो आज तुम देख रहे हो जहां इसी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त रखा था और आज भी ऐसा ही कर रहा है। तो बात से ताल्लुक ये है कि अगर ताल्लुकात है, दोस्ती है, बेतकल्लुफी है, और अगर आप किसी से कोई गिफ्ट हदिया वगैरह मांगते हैं तो कोई जुर्म नहीं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको तजर्बात होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपने किसी से सवाल कर दिया, वो देना नहीं चाहता था लेकिन महफिल का लिहाज करते हुए आपको दे दिया और दिल चल रहा है, इसका नहीं। और इसका ख्याल होना चाहिए कि मतलब सामने वाले का मिजाज जाने, परखें, आप जो हुक्म दे उस पर भूल ना पड़े, और उस लायक हो, उसकी वो कंडीशन हो, ये ताकत, इन सारी चीजों का ख्याल करते हुए आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन जो लिखा है उसमें ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।